screened for all people with diabetes. And therefore, welcome to the inauguration of the novel diabetes. I'll tell you why we call it as novel. Novel Diabetes Liver Clinic and research projects on diabetes and the liver. This is a study which we published in June of this year to show the number of people with diabetes and other metabolic diseases in India. This was published in Lancet Diabetes in June, on June 7, 2023. And on the day it was published, there was a huge hue and cry in India because the number of people with diabetes in India had suddenly gone up from some 72 million people. It went up to this number, 101 million people with diabetes. Now apart from that 101 million, there are also 136 million people with pre-diabetes. That means you add both together, 237 million. The number of people with complication in India goes to millions. In fact, if you take kidney disease, including early kidney disease, that's more than the population of Australia. Just the number of people who have early kidney disease in India. So India has got a huge problem as far as metabolic diseases and diabetes is concerned. So with all this, why the liver? Now the liver has emerged as an important organ in diabetes. We knew this for some time, but increasingly it is getting incorporated with diabetes. We wrote this article, Dr. Krishna, whom you all know is an endocrinologist in Chennai, and myself, we wrote this editorial in Journal of Diabetology a few months ago, where we said, from now on, we shouldn't be talking about diabetes care, just diabetes care, glucose control. We should call it as metabolic care, because that metabolic care includes all those conditions which I showed you in the earlier slide: obesity, blood pressure, cholesterol, triglycerides, diabetes of course, and pre-diabetes, and also liver disease, because fatty liver disease has now become part and parcel of diabetes. We have Dr. Harish here, our senior radiologist ultrasonologist, who for many years has been using very high ultrasound to look at fatty liver, and he is able to pick out fatty liver which is even going into the next stage where the stiffness of the liver increases, and he has been reporting on that for many years now, and almost all the patients who are referred to him for ultrasound will have some fatty liver disease. We used to think, oh, that is just fatty liver, everybody will have some fatty liver. But then we started finding that these people are developing complications. Dr. Aswin will talk about that. So what is the connection between liver and diabetes? There is a condition called as non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. The term is self-explanatory. It's non-alcoholic. So it's not because of drinking. These people don't drink at all. And yet they have fatty liver disease. The liver is full of fat. So that used to be called non-alcoholic fatty liver disease. Good evening all. First of all, I thank our chairman for giving me this opportunity and for starting the liver clinic here. So you all would have wondered what is the role of a liver clinic in India's #1 diabetes center. This slide will tell the answer, these couple of slides. This is the study published by 5 centers in India, which Mohan Diabetes Center is also one of the study, which published that 32% of Tamil Nadu population is adult population is suffering from fatty liver or non-alcoholic fatty liver disease. That means 1 in 3 adults in Tamil Nadu is suffering from fatty liver. This is the another paper that was published which said that, as sir already told, the incidence on prevalence of type 2 diabetes in NAFLD is 55%. Sir also published a paper which stated that every 2 persons of diabetic patient, one is suffering from fatty liver.
This is an interesting data, very, very important data to understand. If 200 patients are having diabetes, 100 may be suffering from fatty liver. Adila, 25 patients may have advanced fatty liver or NASH. These patients needs medications. And the 100 patients, 6 to 7 patients after 20 years ends up in cirrhosis if not treated. Cirrhosis is advanced liver disease which is almost irreversible. And in the more patient, two to four patients develop liver cancer after 20 to 30 years. Other studies will. So that is the main aim and vision of this diabetic liver clinic, to prevent this cirrhosis from fatty liver in diabetes patient and also screen for early liver cancer and treat at the earlier stage. For diagnosing in the fatty liver கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதை ஸ்டோர்ஸ் பண்றதுக்கும் we are using an advanced investigation called fibroscan. Through this fibroscan we can able to stage in the stageல இந்த fatty liver இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். First stage 2, stage 3, stage 4. Stage 2 na we advise lifestyle modification, weight loss. Stage 3 na lifestyle modification with medications கொடுக்கறாங்க. More than stage 4 na அது cirrhosis லைன்ல ட்ரீட் பண்ணுவோம். எப்படி further progression prevent பண்றது, எப்படி liver cancer வராம பார்க்கிறது, எப்படி liver cancer screen பண்றது. This is the main aim of this diabetic liver clinic. நம்ம stage 2 க்கு main வந்து weight loss. நம்ம usually வந்து weight loss சொல்றோம். ஆனா எவ்வளவு weight loss பண்ணனும், என்ன lifestyle modification பண்ணனும் நமக்கு தெரியறது இல்ல. நம்ம நார்மலி வீட்ல குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்றோம். என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணனும் இந்த fatty liver prevent பண்றதுக்கு? Mainly unsaturated fatty fats containing cooking oil தான் வீட்ல காமனா யூஸ் பண்றோம். எவ்வளவு unsaturated fatty liver, unsaturated fats அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா sunflower oil, peanut oil, olive oil இதெல்லாம் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணா fatty liver வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மியாகும். Further fatty liver ஓட progression நமக்கு ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். Fructose containing foods நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். எதெல்லாம் fructose containing foods னு பாத்தீங்கன்னா டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ற பீஸா, பர்கர்ஸ், இந்த carbonated beverages, especially drinks, இந்த பாட்டில் வர சோடா ட்ரிங்க்ஸ் இல்லையா, அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணா fatty liver ஒரு அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர். என்ன டாக்டர் சொல்றாங்க, வெயிட் லாஸ் மட்டும் பண்ணுங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்லைட் சொல்லும் எவ்வளவு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். நீங்க 10% உங்களோட இப்போ வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா 80-95% பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஃபேட்டி லிவர் காணாம போயிடும். அது ஓலி ஃபேட்டி லிவர் காணாம போயிடும். 80-95% பேஷண்ட் ஃபேட்டி லிவர் காணாம போயிடும் வெயிட் லாஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் வச்சு மட்டுமே. ஆனா அந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, இந்த 10% வெயிட் லாஸ், அதாவது 100 kg ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 10 kg குறைச்சா போதும், ஒரு மாசத்துக்கு 1 kg. ஆனா லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, 10% பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த 1 kg வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும். So again our main idea and vision will be to motivate, make commitment for the patient regarding the weight loss importance, weight loss oda importance solli puriya vekiradhukku, to educate them enna food edukano, enna lifestyle modification pannom indha weight loss pandradhukku we will be explaining. Second, naanga exercise patients ku solluvom, patients solluvaanga daily naanga kitchen la full exercise dhaan pandrom, உட்காரதே இல்ல. பட் தட் இஸ் நாட் எனஃப். மாடரேட் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். என்ன மாடரேட் எக்ஸசைஸ்? மினிமம் வாக்கிங் 30 to 45 minutes ஒரு நாளைக்கு, ஆர் சைக்கிளிங் பண்ணணும். அதுலயும் வெயிட் லாஸ் குறையலனா we advise severe intensity exercise. என்னெல்லாம் severe intensity exercise பாத்தீங்கன்னா
jogging, gym, resistance exercise. This all we will be teaching. So, in the weight loss advice கொடுத்துட்டும் some patients க்கு அந்த weight loss achieve பண்ண முடியல. Weight loss achieve பண்ணிட்டும் ஒரு 5% to 10% patients க்கு fatty liver சரியாகல. Advanced liver disease. In the patients க்கு we treat with medications. And the last slide is the main mission, the foresight of this clinic is to prevent and detect early liver cancer. We use advanced blood test alpha-fetoprotein and PIPCA with ultrasound scan every 6 months for the fatty liver patients and for diagnosing the early liver cancer and treating it. So I think we should all take this idea to the public and make them aware, increase the awareness. Fatty liver nama ella relatives, friends avangaloda ultrasound la fatty liver paathirkom, but we take it in a very lighter manner. The seriousness of the problem is not known to the patients. It's our duty, ella patients, any one of your relatives, any one of your friends ku fatty liver irundhuchna, it is our duty. Weight loss avangalukku every 6 months through a simple ultrasound scan and blood test we are able to detect small dangerous problems and treat it completely. Last week one patient with early liver cancer, one naal treatment la he got a complete cure. If he would have diagnosed 6 months after that, avaroda life span vandu 3 maasam da irundirukum. So that is the importance of fatty liver in our day-to-day life. Again, I thank Dr. Chairman and Madam for giving me this opportunity. Thank you. Not large scale, but Ranjini Harish in our group and others have been, Amuda and others have been studying children in schools. And about 10 years ago, when we studied 10-15 years ago, when we did the first studies in about 100 schools in Chennai, very few had, I think one had diabetes and some 2 or 3 had pre-diabetes, very little obesity. After about 10-12 years, when we went back to the same schools in Chennai, we found that there was lot more pre-diabetes had come. In fact, among obese girls, almost 12% had pre-diabetes. Metabolic syndrome was there. We found liver abnormalities in those children. We found blood pressure already going up in these children. We found triglycerides going up in these children. All these metabolic abnormalities. Because we have not done fibroscan or anything at that time. Even ultrasound to do in schools and all is very difficult. But we definitely found that children are already developing all this. So what we are seeing in adults, to move to children, it doesn't take very long. When I was in school, out of my 2,000 children who went to my school, there was one obese boy. Today, it's about 30 to 40% of all children in all schools, including government school, private school, any school you go, 30%, 40% of children are obese. Okay? I don't want this to become 100%. That every child in India is obese. The way we are going to land there. They may have fatty liver. Now imagine if a child has fatty liver at the age of 15 or 14. By the time the child is 30, they may develop cirrhosis. Today we are only talking about 30-40-year-old getting fatty liver, then at 50-55 getting cirrhosis or cancer. Suppose same thing goes forward and by age 30 they are getting cirrhosis and by 35 they have liver cancer. I mean, where is this country going to go? Because obesity is going to become so common, diabetes is becoming so common. So it's a very good question. We will have some childhood data. It's not easy to get childhood data because a lot of ethical issues and all are there. But even if you do simple waist measurement, you don't have to do anything more. Just take a waist inch tape and see the waist. You can see that both boys and girls are very, very obese and they have central obesity. I think they're definitely affecting. கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஜனத்தொகையில் எத்தனை பேருக்கு நீரிழிவு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 101 மில்லியன், அதாவது 10
கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கு. நீரிழிவு நோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் இல்லை ப்ரீவியஸ் கட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சொல்றது 13 கோடி மக்களுக்கு இருக்கு. ஸோ மொத்தம் சேர்த்தா 23 கோடி மக்களுக்கு வந்து நீரிழிவு நோயோ அல்லது அதனுடைய ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ப்ரீ டயபெட்டிஸோ இருக்கு. இவ்வளோ நாள் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா நீரிழிவு நோயிலிருந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடாது, சிக்கல்கள் வரக்கூடாது. கண்ணு, சிறுநீரகம், இருதயம், பாதங்கள், நரம்புகள் இதெல்லாம் தான் மெயினாக வந்து நீரிழிவு நோய், மூளை, பிரெயின் இதெல்லாம் தான் நீரிழிவு நோயினால அஃபெக்ட் ஆகுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது. சமீபத்தில் வந்து இன்னொரு ஆர்கன் இதில் வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு, அதாவது லிவர். இந்த லிவருக்கும் நீரிழிவு நோய்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் பார்த்துட்டீங்கன்னா, சுகர் கண்ட்ரோலில் வைக்கலன்னா இல்லைன்னா அதிகமாக சாப்பிட்டா அண்ட் கொழுப்பு அதிகமாக சாப்பிட்டா, மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் எஸ்பெஷலி ரைஸ் எல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்டா அது வந்து கொழுப்பாக மாறிட்டு ரத்தத்தில் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் சொல்லுவோம், அதை மாறிட்டு அது அப்படியே ரத்தத்தில் போய் சுற்றி சுற்றி போய் லிவரில் போனோன்னா போய் செட்டில் ஆகிடும். லிவரில் வந்து டெபாசிட் அது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும் ஃபேட் அப்படியே இருக்கிறது. அந்த ஃபேட் மாத்திரம் அப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல, அதான் ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபேட் மாத்திரம் அப்படி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. கொஞ்ச நாள் அந்த ஃபேட் அங்கே இருந்த உடனே அது இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், அந்த லிவர் அப்படியே நோண்ட ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து இன்ஃப்ளமேஷன், லிவர் வந்து இப்போ இன்ஃப்ளேம்டு ஆகிடும், தொட்டாலே வலிக்கும். இப்போ முதல்ல ஃபேட் இருக்கும்போது தொட்டாலும் வலிக்காது, அப்புறம் தொட்டானே வலிக்கும் லிவர், மீன்ஸ் இன்ஃப்ளேம்டாக இருக்குது. அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படியே போயிட்டு இருக்குதுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லிவர் வந்து முதல்ல பெருசாகிடும், அந்த ஃபேட் எல்லாம் வந்த பிறகு. அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும், ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது சுருங்கி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா கல்லு மாதிரி ஆகிடும், அதுதான் சிரோசிஸ்ன்னு சொல்கிறது. அப்படியே சுருங்கிடும். லிவர் சுருங்கினா என்ன ஆகிடும்னா ப்ரெஷர் உள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர், இந்த போர்ட்டல் வெயினில் ப்ரெஷர்லாம் அதிகமாகி ஸ்ப்ளீன் பெருசாகிடும். அப்புறம் ரத்த குழாயெல்லாம் வந்து பிளாக் ஆரம்பிச்சு ரத்த வாந்தியெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். திடீர்னு ரத்த வாந்தி எல்லாம் வருதுன்னு பார்த்துக்கிட்டேன். குடிகாரனுக்கு எப்படி ரத்த வாந்தி வருது, அது ஏன்னா அந்த குழாய் யூசோஃபேகஸ்ல சுற்றி இருக்கிற குழாயெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகி, ஏன்னா லிவர் சுருங்குனா அந்த ப்ரெஷர் பூரா அங்கே போய் ப்ளீடிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கும் மேலே வந்து சிரோசிஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் கேன்சராக கூட மாறும்ன்றது இப்போ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் வர்றதுக்கு ஒரு 5-10 வருஷமாக தான் வந்துட்டு இருக்கு. நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப அதிகமாக வரும்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ வந்து நாங்கள் சமீபத்தில் டிசைட் பண்ணோம். அந்த டைமில் தான் டாக்டர் அஸ்வின் கிருஷ்ணா வந்து, இவர் வந்து லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், வெறும் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜிஸ்ட் மட்டும் இல்லை, லிவர்லேயே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. எம்டி முடிச்சு டிஎம் வந்து வெறும் லிவர்லேயே படிச்சிருக்காரு. ஓகே, அதுக்கும் மேலே அவர் வந்து ட்ரைனிங் என்ன எடுத்திருக்காரு, இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபெல்லோஷிப்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அப்போ ஒரு 1 year பேக் அவர் வந்தார். சார், இந்த டயபெட்டிஸ்க்கும் லிவருக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ நான் சொன்னேன், ஆமாம் நானும் அதுக்கிட்ட தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சார், நான் வந்துடுறேன் சார், இது முடிச்ச உடனே நான் வந்துடுறேன், நம்ம லிவர் கிளினிக்கே ஆரம்பிச்சிடலாம். வெரி குட் பா, நீ வந்துடுவார், நீ என்னைக்கு வரையும் நான் வந்துடுறோம். இப்போ அக்டோபரில் தான் முடிச்சார். வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதே டைமில் எங்களுக்கு அந்த ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வந்திருக்கும். ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் ரொம்ப நல்ல, உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிவரை வந்து ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் இல்லாமல் சொன்னால் நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் ஓகே, இது லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே, பட் ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வேணுமே, ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ அதுவும் கிடைச்சிச்சு. அது வந்த உடனே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் வந்துச்சு, அல்ட்ராசவுண்ட் இருக்குது, லிவர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இப்போ இந்த லிவர் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு வி டிட் நாட் நோ. அவர் வந்து அதுக்கு 2 ஸ்பெஷல் பிளட் டெஸ்ட் அதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னதான் லிவரில் வந்து இருந்தாலும் நாங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமாக ஆரம்பிக்க போகிறோம். வெயிட் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் வந்து யாருக்கும் இந்த சிரோசிஸ் வரக்கூடாது. ஈவன் குடிக்கிறவங்களுக்கு கூட அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சி கொஞ்சம் ஹெல்த்தி இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அது கூட வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அதுதான் இன்றைக்கி வந்து லிவர் கிளினிக்கை வந்து இந்த வேர்ல்டு டயபெட்டிஸ் டேக்கு என்ன பண்ணலாம், புதுசாக என்ன பண்ணலாம்னு நினச்சிக்கும் போது இந்த ஐடியா வந்தது. சரி, எங்கேயுமே உலகத்தில் பண்ணாது, நம்ம பண்ணிடலாம் லிவர் கிளினிக். நம்ம எல்லாரும் காப்பி பண்ணுறோம், எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. காப்பி பண்ண நல்லது தான். எல்லோரும் லிவர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லாம் கண்ணு, கிட்னி, காலுன்னு பார்ப்பாங்க, ஹார்ட். லிவரை பற்றி யாருமே நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாரும் வந்து லிவரை பற்றி அவர் பண்ணிட்டாங்க. இனிமேல் எல்லாரும் நமக்கு லிவரை வந்து பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தோம்.
ஸோ மெயின்லி நம்மளோட இந்த கிளினிக்கோட ஒரு விஷன் நோக்க பார்வை ஒரு குறிக்கோள் வந்து ஃபேட்டி லிவர் ப்ரோக்ரெஷன் சிரோசிஸ் சார் சொன்ன மாதிரி சிரோசிஸ் லிவர் கேன்சராக ப்ரோக்ரெஸ் ஆகுறது தடுக்கிறதும் அப்படி ஏதாவது லிவர் கேன்சர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் லிவர் கேன்சர் ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் வரும் ஒரே நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஏர்லி ஸ்டேஜ் அதாவது சின்ன லீஷனை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படி கண்டுபிடிச்சி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா பல வருஷம் அவங்க உயிரோட இருக்கு அதே இது ஒரு 6 மாதம் தள்ளி போச்சு ஒரு 1 இயர் தள்ளி போச்சு அந்த லிவர் கேன்சர் நமக்கு தெரியல அந்த அவேர்னஸ் இல்லை 6 மாதம் தள்ளி போச்சுன்னா அது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை 3 மந்த்ஸாக கம்மியாகும் கண்டுபிடிக்கிற நாள்லேயே ஸோ நம்மளோட மெயின் பர்பஸ் வந்து அது ஃபேட்டி லிவர் கண்டுபிடிச்சு அதை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அதர் காம்ப்ளிகேஷன் அதாவது அது சிரோசிஸ் லிவர் கேன்சர் ஸ்டேஜுக்கு போக முன்னாடி அது கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஏன் சார் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சார் அது ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து கம்பைண்டாக வரும்போது அப்போ எங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் பற்றி நல்லா தெரியும் லிவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் ஆனால் ஃபுல்லாக தெரியாது அதேமாதிரி லிவர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பட் டயபெட்டிஸ் பற்றி அவ்வளோ தெரியாது 2 பேரும் கம்பைண்டாக பண்ணும்போது இதை வந்து கரெக்டாக நான் மெத்தட் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம். சார் இது வந்து முதல் முறையாக இங்கே பண்ணுறீங்களா இல்லை இந்தியாவிலேயே இல்லை தமிழகத்திலேயே இந்தியாவிலேயே முதல் பிகாஸ் ஒரு டயபெட்டிக் லிவர் கிளினிக்னு சொல்லி நான் இது ஒன்றும் கேட்டதில்லை இந்தியாவில் மற்ற உலகத்துலேயும் கேட்டதில்லை இப்போ ஜாஸ்லின் கிளினிக் அங்கே இங்கே கிளீவ்லண்ட் கிளினிக் மேயோ கிளினிக் எல்லாம் இருக்குல்ல லிவர் கிளினிக்னு வச்சுருப்பாங்க தனியாக நிறைய லிவர் கிளினிக் இருக்குது இந்தியாவிலே பெரிய லிவர் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்குது இதில் டெல்லியில் பெரிய கவர்மெண்ட் லிவர் நான் சொல்கிறது ஒரு டயபெட்டிக் ஹாஸ்பிட்டலில் டயபெட்டிக் கிளினிக்கில் ஒரு லிவர் கிளினிக் நான் கேட்டதே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் வேர்ல்டில் இந்த சிகிச்சை பண்ணுவதற்கு எவ்வளோ காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா வராதுங்க இப்போ நாங்கள் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எனிவே நாங்கள் பண்ணுறோம் ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்ணல ரைட்டா அப்புறம் வந்து இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் லிவர் வந்து ஜென்ரலாகவே நாங்கள் பண்ணுவோம் லிவருக்குன்னு மாத்திரம் இல்லை கிட்னி பார்க்கணும் இது பார்க்கணும் லிவர் பார்க்கணும் ப்ராஸ்டேட் பார்க்கணும் பிளாடர் பார்க்கலாம் எல்லாமே அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தா எல்லாமே எல்லா டயபெட்டிஸ்னால எஃபெக்ட் ஆகும் அதுவும் ஒன்றும் புதுசு ஒன்றும் இல்லை இந்த லிவர் கேன்சருக்கு இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதாவது லிவரில் பார்த்தா தான் சஸ்பெக்ஷன் இருந்தால் தான் அது பண்ணோம் அந்த டெஸ்ட்லாம் இப்போ நாங்கள் இங்கே ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் வேறு இடத்துக்கு அனுப்பி நாங்கள் பண்ணலாம் ஃபைப்ரோ ஸ்கேன்னு சொல்கிறது தான் புதுசு இப்போ ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ரொம்ப பயங்கரமாக காஸ்ட்லியாக தேர் டூயிங் சில இடத்துல 8000 10,000லாம் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நாங்கள் வந்து இப்போ இனிஷியலாக பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு லேர்ன் என்ன நார்மல் வேல்யூ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் இட் ஆல்சோ ஒரு நாமினல் சார்ஜ் தான் நாங்கள் போட போகிறோம் இது ஒன்றும் பெருசாக பணம் கொடுங்கிறதுக்காக ஒன்றும் வைக்கல ஒரு ரொட்டி அது மாத்திரம் இல்லை இங்கே வரும்போது மற்றதுக்கும் செலவு எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா கண்ணு பார்க்கணும் இது பார்க்கணும் அது கூட நாங்கள் பண்ணுறோம் லிவருக்குன்னு மாத்திரம் அதுக்குன்னு மாத்திரம் பெரிய தொகை போட்டால் மற்ற ஒன்றும் நின்று போயிடும் அதனால ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது பேஷண்ட்டுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் டோக்கன் அமௌண்ட் மாதிரி வாங்கிட்டு மோர் டு ஹெல்ப் த பேஷண்ட் அண்ட் மோர் டு கலெக்ட் டேட்டா ரிசர்ச் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நார்மலாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இட்ஸ் நாட் எ பெரிய கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் இப்போ இந்த வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ் அதாவது டயபெட்டிக்கில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இல்லை எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ் இது பாதிக்கப்படுது எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் லிவர் ஸ்டேஜே நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் 0ன்னு சொல்லலாம் ஃபேட்டி லிவரே இல்லை இப்போ ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது ப்ரிகாஷனாக இருந்தால் ஸ்டேஜ் 1 ஃபேட்டி லிவர் மாத்திரம் இருக்குது ஃபேட் மாத்திரம் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அது ஈஸியாக ரிவர்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகும் 3rd ஸ்டேஜ் போய்ட்டு அவர் ரிவர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் வரும் நேஷ்ன்னு சொல்லுங்கள் NAFLDலேருந்து நேஷ் ஸ்டேட்டோ ஹெப்படைட்டிஸ் மீன் லிவரில் இன்ஃப்ளமேஷனாக வர ஆரம்பிச்சு அது கூட இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதுக்கும் ஸ்டேஜ் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப சிவியர் ஃபைப்ரோஸ் வந்துச்சு சிரோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் டவுட் இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா அட்லீஸ்ட் தடுக்க முடியும் அந்த ஸ்டேஜ்லேயாவது தடுத்து நிறுத்தி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாமல் பார்த்துடலாம் அதுவும் தாண்டி போய் சிரோசிஸே சிரோஸ் அப்படியே இதாகி போயிடுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரைட்டா அதுக்கும் மேலே லிவர் கேன்சர் போயிடுச்சுன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜில் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் க்யூர் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டேஜும் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா லிவரில் வந்து
லெஃப்ட் லோப் ரைட் லோப்னு இருக்குது. ஒரு லோப் மாத்திரம் எஃபெக்டாக இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வேறு லிவர் வைக்கலாம், ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம். ஹோல் லிவர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த சைடு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா ட்ரான்ஸ்பிளான்ட்டும் பண்ண முடியும். அவங்க எல்லாம் ஒரு 3 மாதம் 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க. என்ன வேணால் செய்யலாம், ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம், அது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பணம் இருக்குது, ஆனால் பண்ண முடியல. ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணால் எல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ். இப்போ நீங்கள் இந்த ரிசர்ச் மூலயமா சொல்கிறது என்னன்னா டயபெட்டிக்கால இப்போ லிவரும் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக டவுட்டே அது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். பட் இந்தியன் டேட்டான்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை பார்த்த 2-4 ஸ்டடி தான் இருக்குது. அதுவும் சின்ன சின்ன ஸ்டடீஸ் தான். சிலலாம் 50 பேர் 60 பேர் அங்கே ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து thousands of people ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். இந்தியன் டேட்டா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ நம்ம பாடி ஃப்ரேம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்காங்க. நீங்கள் அமெரிக்காவில் போய் பாருங்க எல்லாம் இப்போ இந்த சைஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த லிவர் கேல்குலேஷன் நமக்கு வச்சுட்டா எல்லாம் தப்பாக வரும். ஸோ நம்ம இந்தியன் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக வரும். அண்ட் நாங்கள் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்லை, ஆல் இண்டியா டேட்டாவும் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டடி லிவர் பண்ண போகிறது ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட்டில் டெல்லியில் கூட ஒரு இது இருக்குது. சொல்யூஷனாக நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணது அதே குரூப்பை தான் டெல்லியிலையும் சென்னையிலையும் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது பண்ணுறதுனால இப்போ டெல்லியிலையும் சென்னையிலையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டா 2 நார்த்து சவுத்து ஸ்டடி பண்ணிடுச்சு. அதை வச்சுட்டு ஹோல் இந்தியாவுக்கு வந்து டேட்டா எல்லா இடத்துலையும் போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை வச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வெயிட்லாம் போட்டு மறுபடியும் டயட்லாம் படிச்சு உங்கள் வெயிட் இப்போ 70 கிலோ இருக்குது, நீங்கள் அது வந்து இப்போ 90 கிலோ இருக்குது, அதில் வந்து நீங்கள் 60 கிலோ பண்ணாதீங்க, 65 கிலோ பண்ணாதீங்க, லிவர் இது போயிடுச்சு, ஃபேட்டி லிவர் போயிடுச்சு, சுகர் போயிடுச்சு, எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மறுபடியும் 90 கிலோ போனால் பாடி சும்மா இருக்குமா? எல்லாம் திரும்பி வரதானே செய்யும். எல்லா ஃபேட்டும் மறுபடியும் போவோம், மறுபடியும் டெபாசிட் ஆகும், மறுபடியும் ஆக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் மறுபடியும் வந்துட்டே இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெகுலராக இருக்கும். ஆமாம், அது லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் தானே இருக்கும். இப்போ நம்ம குடிக்கக்கூடாதுன்னா இன்னைக்கு மாத்திரம் குடிக்காமல் இருந்த போதுமா நாளைக்கு குடிச்சா எப்படி ஆகும்? சிகரெட் வந்து இன்னைக்கு ஸ்மோக் பண்ணல, பட் ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு ஸ்மோக் பண்ணலாம். இதை கியூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைல்ல, கியூர் பண்ணவே முடியாது. கியூர்னா கியூர் மாதிரி சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்காக வர்றது உங்கள் அப்பா அம்மா கொடுத்த ஜீனில் இருக்குதுன்னா நீங்கள் பிறக்கும் போதே அது வந்துடுச்சு, அப்பா அம்மா மாற்ற முடியாது. ஸோ அதனால அது எப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நீங்கள் நார்மலில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் 10 வருஷம் இருந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் போயிட்டீங்கல்ல. ஸோ